Dear participants, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। স্যার কেমন আছেন? জি স্যার, আমি ভালো আছি। আপনারা ভালো? আলহামদুলিল্লাহ স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। এমনি রোজায় তো না খেয়ে থেকেও ভালো বলতেই হচ্ছে। ভালো আছে স্যার? ঠিক আছে। So today we will talk about our lecture 5. Okay? Today we will go with lecture 5, also based on our principles of business taxation. And here is the content. স্যার আমাদের ক্লাসটা কত মাসে শেষ হবে জানতে পারি? Sorry sir. স্যার আমাদের ক্লাসটা কত মাস ধরে হবে? কত মাস ধরে? We will get 30 classes in this subject or in this paper. We will get 30 classes. We have already taken 4 classes. Today is our number 5th class. Okay. জি স্যার। Okay sir. Today we will talk about the content holding this. Please give attention to this slide. Tax authority, that is, we will talk something about our tax authority. We know what does mean authority? Actually, who are responsible to collect tax and Yes. deal with the taxpayer? That is, who has controlling power to exercise this tax. Okay. Authority আমরা সেটাই বলি যে কেউ কাউকে কন্ট্রোল করতে পারে মনে হয় নাকি? Control over someone. Normally authority, tax authority, this authority will collect or regulate various provision or collect tax, right? Normally authority is the control over someone. আমরা authority বলতে বলছি যে কারো উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখা। Today we will talk about with our tax authority, international taxation, and under this corporate residence, withholding tax, double tax, foreign tax. আজকে আমরা একটু এগুলো নিয়ে কথা বলবো। OECD, an organization, and finally mathematical problems. Okay sir. তো আমরা মনে হয় অনেকেই চলে আসছে আমাদের ইয়েতে, আমরা ফর্মালি শুরু করছি। ওকে, আজকে কিন্তু আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলবো, গল্প করব। একটু পাশে always keep your text, always keep your text beside you with some papers, with your pen. Okay sir. At first, tax authority. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ছোট্ট লাইন চলে আসছে, দেখেন তো, আপনি একটু খেয়াল করুন পড়া যাচ্ছে কিনা, কালারটা একটু মনে হয় অনেকটা ফেড কিনা। স্যার পড়া যাচ্ছে। ওকে, একটু পড়ে দেখুন। নরমালি NBR is our apex authority, that is our supreme authority. একটু ছোট্ট করে পড়ে দেখুন কি বলছি আমরা। That is Bangladesh Income Tax Authority is our NBR, and NBR is our apex authority, the final authority to collect revenue. And this NBR was formed under President Order No. 76, 1972. 1972, and it was established by our national leader, whole leader of the whole world, the recognized leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And now it is under Ministry of Finance. NBR is under Ministry of Finance, and its division IRD. Normally we use IRD, International Resources Division. And here is something about our NBR. ছোট্ট করে একটু অল্পের মধ্যে কিছু বলার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনি দেখুন যে আমরা NBR বলতে আসলে কোনটা মিন করি। ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ, এটি তৈরি হয়েছিল বা এটা ফর্ম করা হয়েছিল, হ্যাঁ, এটা 1972। হ্যালো, আপনাদের আমার মনে হয় প্লিজ মিউট ইউর ডিভাইসেস। 1972 সালের 76 এর একটা প্রেসিডেন্ট অর্ডারে এটা করা হয়েছিল। এটা আমাদের
IRD হলো আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স একটা তার একটা উইং, তার আন্ডারে এটা চলে। And the main responsibility NBR is to mobilize domestic resources through our collection of import duty and taxes, VAT and income tax. তার মানে হচ্ছে আমাদের সরকারের এই উইংটাই হচ্ছে আমাদের এই ফিনান্স, আপনি বলতে পারেন পুরোটাই আমরা এখানেই দেখতে পাই। NBR, ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ, ছোট্ট করে বলা হয়েছে। একটু পড়ে কি মনে হচ্ছে কোথাও যে স্যার এটা সাম অ্যাম্বিগুইটি, কোনো স্পষ্টতা মনে হচ্ছে কিনা? নো স্যার। নো স্যার, নো স্যার। এবং আশা করি আপনারা এন্ডে যখন এটা পেয়ে যাবেন তখন একটু পড়লে ছোট্ট করে এগুলো একটু মনে রাখবেন, খুব বড় করে না হলেও। And income tax authority, normally আমরা in our BBA class or in our honors class, we know there are two types of authority. আপনারা যারা পড়ে আসছেন ডিগ্রিতে নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা, normally there are two types. One is administrative and another judicial. পড়েছেন না, বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ একটা বা অথরিটি, আর একটা ছিল প্রশাসনিক অথরিটি, নাকি? আমরা যদি একটু ব্রডলি দেখি, আবারও বলি আমরা অতীতের গল্পগুলো মনে রাখবো যাতে আমাদের পড়ার সুবিধা হয়। ডিগ্রিতে নিশ্চয়ই আমরা পড়ে আসছি বাংলায় যারা, এবং আমরা তো বেশিরভাগই ডিগ্রিটা বইতে আমরা ইন্টারন্যাশনাল বাংলায় পড়ে আসছি, বেশিরভাগ স্টুডেন্ট মনে হয়। আমরা ওখানে পড়েছি একদম এইভাবে পড়েছিলাম যে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। In our CMA class or CMA exam, we write there are two authorities, one is administrative, another judicial. Okay, sir? Administrative থেকে আমরা এখানে NBR টা মূলত NBR, it is an administrative wing, and appellate, আমরা appellate শব্দটা ব্যবহার করি যেটাকে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, এটাকে judicial, and this is top level. And normally there are three levels of authorities: top level, middle level, and bottom level. আপনারা একটু গল্পের মতো মনে রাখবেন, টপ লেভেল, মিডল লেভেল এন্ড বটম লেভেল। এন্ড দিস ইজ আওয়ার টপ লেভেল। তাহলে টপ লেভেলে আমরা মনে রাখবো যে দুইটা প্রতিষ্ঠানের নাম বলছি, দুইটা ঘটনা বলছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উইং ন্যাশনাল বোর্ড এন্ড দ্য জুডিশিয়াল উইং অ্যাপিলেট। এন্ড নাও ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ মিডল লেভেল, অর্থাৎ আমরা এখন যেটা কথা বলছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এর মিডল লেভেল থেকে। একটু দেখুন তো নামগুলো পরিচিত কিনা অনেকের কাছে, একটু যারা আমরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করি। জি স্যার। একটু নামগুলো পড়ুন, আপনি নিজেই পড়ে দেখুন, আমাকে না পড়ে নিজেরাই পড়ে দেখুন। আমরা এমনি আসলেই অনেকেই রোজা উদযাপনে আছি বা রোজা পালনে আছি, কথা একটু আজকে কম বলবো মনে হয় স্যার, প্রথম দিক তো। এই নামগুলো মনে হয় পরিচিত, আমরা জাস্ট একটু মনে রাখবো যে NBR এ যে নামগুলো কাজ করে: Joint Commission of Taxes, Additional Commission of Taxes, Commission of Taxes, Director General, এই যে ট্রেনিং বিভিন্ন উইং গুলো আছে, জাস্ট একটু মনে রাখবেন। And middle level for appellate tribunal. Previous slide was middle level regarding our NBR and middle level regarding appellate tribunal. Appellate tribunal দেখুন কয়টা নাম ব্যবহার করা হয়: Commissioner of Taxes, Appellate Additional, and Commissioner of Taxes, and Appellate Joint Commission of Taxes. এবং আমরা ডিগ্রিতে অনেকগুলো প্রত্যেকের আলাদা করে কার্যাবলী কিন্তু মুখস্থ করতাম অন্তত পরীক্ষায় পাশ করার জন্য। তো এখানে আমাদের এত প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা আসলে এখানে মাত্র আমাদের ওয়েট অনলি 15 or 20 মার্কস আমাদের এই ট্যাক্সের ওয়েট আছে। ফলে জাস্ট নামগুলো মনে রাখেন। দিস ইজ মিডল লেভেল অফ আওয়ার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল। এইটা মনে হয় দুইবার স্লাইডটা হয়ে গেছে, আগে দেখিয়েছি আপনাকে। আসলে বটম লেভেল এবং অ্যাপিলেট অফ ট্যাক্সেস বটম লেভেল বল কেউ থাকবে না, এখানে দেখেন সম্পূর্ণ গ্যাপ রয়ে গেছে। বটম লেভেল হচ্ছে NBR এ আছে, দ্যাট ইজ আমাদের ফিল্ড লেভেল। এবং এই নামটা আমরা বেশি পেয়েছি দেখবেন, DCT প্রায় আমরা ব্যবহার করি, DCT, ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস। যেমন আমরা প্রশ্ন পাই যে হু ক্যান এক্সটেন্ড ফাইলিং ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন। আচ্ছা, এরকম রিটার্ন দাখিল করার সময় বাড়ানো যায়, এটাকে আপনারা জানেন যারা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করেন? জি স্যার। জি স্যার। এবং আমরা ওখানে পড়েছি DCT ক্যান এক্সটেন্ড টাইম, এবং DCT মূলত আমরা কিন্তু আসলে ন্যাশনাল রেভিনিউ বোর্ডে যে বটম লেভেলের মেইন পার্সোনাল আমরা এখানে কাজ করি, দিস ইজ DCT, ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস। এখানে দেখুন তাদের কিছু বডি বা উইং আছে, একটা অর্গানোগ্রাম শো করা হয়েছে।
আবারও বলি এই নামগুলো এখনই মনে রাখার দরকার নাই, আপনি মনে রাখতেও পারবেন একটু সময়। নেক্সট মর্নিং ইউ উইল গেট দিস স্লাইডস, আশা করি তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে স্যার, এই নামগুলো যা জেনে নিব আমরা, খুব জরুরি কিছু না, যেটুকু জরুরি সেটা হচ্ছে এইটা, what are the powers or and functions of NBR? NBR আসলে কি করে দেখুন। Initially, a main function to collect import duty, export duty tax. এক কথা যদি কেউ বলে আপনাকে, আমরা বলতে পারি যে মেইন ফাংশনটা হবে এনবিআর এর জন্য, তারা আমাদের এই ডিরেক্ট অর ইনডিরেক্ট ট্যাক্স গুলো কালেকশন করে। কেন? টু একটা মেইন পয়েন্ট দেখেন, টু মোবিলাইজ ডোমেস্টিক রিসোর্সেস, অর্থাৎ আমার ডোমেস্টিক রিসোর্সকে মোবিলাইজ করার জন্য এটা করা হয়। And there are some another items or another points. Number one, administrative matters related to taxes, power to administer the excise, VAT, customs, মানে নিয়ম কানুনগুলো তারা নিয়ে আসে এখানে, তার প্রশাসন চালায়। আরো কিছু আছে দেখুন, power to prescribe any manner in form or keep account। দেখবেন মাঝে মাঝে বলে না এনবিআর আপনি এই অ্যাকাউন্ট রাখবেন, আপনি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করবেন, ক্যাশ রেজিস্টার মেইনটেইন করবেন, তাই না? ক্যাশ এই যেগুলো বলে দেখেন, এই পাওয়ার, তাদের পাওয়ারটা দেওয়া আছে, তারা বলতে পারে। যেমন যারা আমরা ভ্যাট রাখি, নিশ্চয়ই বলা আছে না ভ্যাটের জন্য আপনি এই ঘটনাগুলো রাখবেন। নর্মালি উই হ্যাভ টু কিপ সাম এক্সট্রা অ্যাকাউন্টস আন্ডার ভ্যাট। যারা ভ্যাটে কাজ করেন তারা জানেন নিশ্চয়ই। স্যারেরা একজন একটু রেসপন্স করুন যারা কাজ করেন। জি স্যার। ওকে, ভ্যাট এইগুলো কে প্রেসক্রাইব করেছে? নরমালি এনবিআর প্রেসক্রাইবস দিস অ্যাকাউন্টস, যে আপনি এই অ্যাকাউন্টগুলো রাখবেন। ওকে, এরকম কিছু পয়েন্ট দেখুন আমি এখানে আমরা আনার চেষ্টা করেছি। and here another some powers, power to reward an officer employee। দেখেন না মাঝে এবারে আপনি যখন নিশ্চয় মনে থাকবে যে কর মেলা যখন হয় এর পরে আমরা সেরা করদাতার পুরস্কার দেয় কিনা? জি স্যার দেয়। সেরা করদাতা পুরস্কার দেয়, অথবা যিনি ভালো অফিস হিসেবে কাজ করেন সেখানেও কিন্তু আমরা দেখি যে পুরস্কৃত হই, আমরা রিওয়ার্ড হই বা পানিশড হই। আপনারা যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, যদি আপনি ভালো কাজ করেন তাহলে নিশ্চয়ই ইউ উইল বি রিওয়ার্ডেড, নাকি? আর আপনি যদি মন্দ কাজ করেন ইউ উইল বি পানিশড অর পেনালাইজড। ওকে, এন্ড ফাইনালি দেখেন এনবিআর ইজ রেসপন্সিবল। আমরা ফাইনালি একটা পয়েন্ট রাখার চেষ্টা করেছি, এনবিআর এর রেসপন্সিবিলিটি মেইনলি formulation and continuous reappraisal of tax policy। এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রসেস। দেখবেন এনবিআর প্রত্যেক বছর বা মাঝে মাঝে চেষ্টা করে কি করে এটাকে আরো বেশি গিয়ার আপ করা যায়, বিভিন্ন ফর্মুলেট সেগুলো তারা নিয়ে চলে আসে। ওকে, কমপ্লিট থিওরি এটা, আপনি একটু জাস্ট পড়ে নিন। And now international taxation, have you heard about this? International taxation? No, sir. That is the normally cross-border taxation. Say you are a Bangladeshi, but you are working in USA. এরকম হচ্ছে কি, হতে পারে আপনি বাংলাদেশে আছেন বা বাংলাদেশে বাস করেন, আপনি চাকরি করছেন ইউএসএ। কারো খুব ডিভাইস হচ্ছে, শব্দ কি আমার এখানে স্যারেরা? Please, yes, maybe someone muted his or her device. That is cross-border taxation is international taxation. যেটা বলছিলাম যে আপনি যদি বাংলাদেশের লোক, বাংলাদেশ অধিবাসী বাঙালি, আপনি চাকরি করছেন ইউএসএ তে নিশ্চয়ই আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে কিনা? দিতে হবে স্যার। দিতে হবে। আপনি সেই আইনে যখন বাংলাদেশে আসবে, বাংলাদেশ সরকার কি ট্যাক্স চাইতে পারে? নাহলে আপনার বৈদেশিক আয় বলছি কেন? আপনি দেখবেন আমাদের যে ইয়ে আছে, আমাদের যে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফর্মটা আছে, সেখানে একটা জায়গা আছে মানে ফরেন ইনকাম, তার মানে বোঝা গেল ফরেন ইনকামকে ট্যাক্সেবল হতে হবে। জি স্যার। And now this is our final definition. একটু পড়ে দেখুন তো।
that is this taxation may take place between two person or two countries. এটা এমন হতে পারে দুটো দেশের হতে পারে, দুজন ব্যক্তির হতে পারে, একজন ব্যক্তি দুই দেশের হতে পারে। ঠিক আছে স্যার? স্যার এটা কি তাহলে ডাবল ট্যাক্সেশন? হ্যাঁ, এই আসছে একটু পরে আসবে। ইন্টারন্যাশনাল ডাবল অবশ্যই হতে পারে, অবশ্যই ডাবল ট্যাক্সেশন। এই ডেফিনিশন নাও ইজ ক্লিয়ার মেবি? জি স্যার। স্যার তার মানে আমি যদি বিদেশে কাজ করি তাহলে বিদেশে একটা ট্যাক্স দেবো, আমার দেশে আমি একটা ট্যাক্স আপনি দেবো। যখন ওই আয়টা যদি আপনি শো করেন, আপনার আয়টা আপনার রিটার্নে যদি শো করেন যে আপনি ওখানে আয় করেছেন, সে আয়টা আছে, তখন আপনাকে দিতে হবে। হ্যাঁ, এখন দিতে যে হবে বা না হবে সেটা ব্যাপারে একটু আজকে আলোচনা আছে। ওকে স্যার। ওকে স্যার, আসুন তার আগে কিছু টার্ম একটু জেনে নিচ্ছি, যেটা একটু আগে মানে বললেন একজন ডাবল ট্যাক্সেশন। আচ্ছা, তার আগে দেখুন তো কর্পোরেট রেসিডেন্স একটু পড়ুন। কর্পোরেট রেসিডেন্স শুধু একটু পড়ুন আগে, তারপরে আমি বুঝিয়ে দিয়ে আবার এখানে আসবো, একটু কথা বলে আসবো। মানে আপনার আবাসিক ঠিকানাটা কি হবে, আপনি আবাসনটা কোথায়, আপনি নিজেই চিন্তা করুন। ধরুন আপনারা বেশিরভাগ যারা ক্লাসে এখন আছে বেশিরভাগই ঢাকায় বসে আছেন নিশ্চয়ই, না বাড়িতে বসে আছেন? স্যার ঢাকাতে। আপনি ঢাকাতে, থ্যাংক ইউ। ঢাকার মানুষজনকে আমরা আলাদা করে আলাদা চোখে দেখি সব সময়। তো এখন আপনি ধরুন, হ্যাঁ কেন স্যার? কেন? আচ্ছা, আপনারা কোথায় বাস করছেন? ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ নাকি? ক্যাপিটাল সিটি অফ বাংলাদেশ। ওকে, সবচেয়ে ঝামেলার জায়গা। থ্যাংক ইউ স্যার। কিন্তু কেউ তো ছেড়ে আসে না। থেকে থ্যাংক ইউ স্যার, ময়মনসিংহ থেকে। তো যেটা বলছি দেখুন, আপনি যদি ময়মনসিংহে যদি থাকেন এখন, আপনি ময়মনসিংহে আপনার বাড়ি, আপনি থাকেন ঢাকাতে, চাকরি করেন ঢাকাতে, ধরে নেই আপনি যখন ট্যাক্স দিবেন, আপনি কোন জায়গায় রেসিডেন্স হিসেবে ট্যাক্স দিবেন? প্রশ্নটা এইভাবে ভাবুন তো। আপনি যখন আমি যখন যেখানে টিন সার্টিফিকেট করছি আমি সেখানে করব। আচ্ছা, ওকে ফাইন। এবার আপনি একটা কোম্পানি চিন্তা করুন যে ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ এ কোম্পানি, আপনার এই কোম্পানিটা এবং ওয়ার্কিং আউটসাইড বাংলাদেশ, আপনি কাজ করছেন, ধরেন আপনার বাংলাদেশে অফিস আছে, ভারত বা ইন্ডিয়াতে অফিস আছে, শ্রীলঙ্কা অফিস আছে। এখন আপনি যখন ট্যাক্স দিবেন, আপনার ওই কর্পোরেশনের রেসিডেন্সটা কোথায় হবে? স্যার হেডকোয়ার্টার যদি বাংলাদেশে হয় তাহলে এই পয়েন্টেই আমার এখানে বলা আছে, দেখুন। জি স্যার, ম্যানেজমেন্ট এন্ড কন্ট্রোল। হ্যাঁ, there are some jurisdictions, বলছে এখানে কিছু নিয়ম কানুন আছে আপনাদের। এইটা হচ্ছে শুধু আমরা জানবো জাস্ট থিওরির জন্য, এটা আমরা এমন কিছু না যে আপনি যে বলবেন যে আপনি তাহলে কোথায় ট্যাক্সেশনটা কোথায় হবে। মেইনলি ম্যানেজমেন্টটা যেখানে কাজ করছে, দেখেন প্লেস অফ ম্যানেজমেন্ট। এটা নিয়ে পরে আরেকটা স্লাইড একটু বলা আছে, যেখানে একটা এগ্রিমেন্ট আছে কোথায় হবে, জাস্ট এটার জন্য বলেছি। তো আপনি যদি ইউনিলিভার কি স্যার বাংলাদেশ সরকারকে ট্যাক্স দেয় না? সরি স্যার, সরি, ইউনিলিভার কি স্যার তাহলে বাংলাদেশ সরকারকে ট্যাক্স দেয় না? হ্যাঁ, কেন দিবে না? কিন্তু তার কর্পোরেট রেসিডেন্সটা কোথায় হবে? তো যখন সে বাংলাদেশকে দিবে, যদি স্যার ইউনিলিভারের হেড অফিসটা কোথায় স্যার বলতে পারবেন? ইউকেতে স্যার। ইউকেতে। এখন ইউকের বেজে যখন কথা হবে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইউনিলিভারের বেজ অফিসটা হচ্ছে আপনার ইয়েতে, ইউনিলিভার বেজ অফিস ইউকেতে। বাট দিস ইউনিলিভার ইজ গিভিং ট্যাক্স টু আওয়ার গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ। এখন সে যখন নিজের দেশে কাজ করবে, তখন সে কিন্তু কর্পোরেট হিসাবে সে দেখাবে সে ইউকে কর্পোরেশন বা রেসিডেন্সটা ইউকেতে, তখন সে বাংলাদেশের ট্যাক্স যেটা দিয়েছে সেইটা থেকে সে রিলিফ নেওয়ার চেষ্টা করবে। সেটা পরে আমি আসছি, কিন্তু আমরা ওই জন্যই বলেছি কর্পোরেট রেসিডেন্সটা কোথায় হবে, কারণ সে যখন দেখাবে যে আমি সেই ইন্ডিয়াতে ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছে। ইউনিলিভার অল ওভার ওয়ার্ল্ড কাজ করছে নাকি, প্রায় সব দেশে কাজ করে। তাহলে প্রত্যেক দেশে যে ট্যাক্স গুলো সে দিয়ে আসবে, এই ট্যাক্সটা কর্পোরেট রেসিডেন্ট যখন সে ট্যাক্স হিসাব করবে, ওই সময় সেটা কিন্তু ডিডাক্ট অথবা যে কোনো একটা ঘটনা সে ওটা থেকে কিছু অ্যাডজাস্ট করার সুযোগ তৈরি হবে। সো ফর দিস রিজন উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট কর্পোরেট রেসিডেন্স। আমার কর্পোরেশনটা, আমার রেসিডেন্সটা কোথায় হবে। যেমন আমি যেটা বলার চেষ্টা করেছিলাম ময়মনসিংহ, ভাইকে উদাহরণ দিচ্ছিলাম। তো আমাদের বাংলাদেশের জন্য ফর ইন্ডিভিজুয়াল বা পার্সন, আমার জন্য বলা হচ্ছে হোয়ার
দ্য ট্যাক্সপেয়ার রিসাইডস, কোথায় সে বসবাস করে। যিনি বললেন যে কোথায় খুলবেন, এটা এইভাবে আমরা মেনে নেই, কিন্তু আমাদের কিছু নিয়মে বলা আছে হোয়ার হি অর শি রিসাইডস, যেখানে সে বসবাস করে। মানে আপনি যদি ময়মনসিংহ থেকে যদি ঢাকায় এখন বসবাস করেন, আপনি ঢাকার এরিয়াতে ট্যাক্স দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমি কি বুঝাতে পারছি স্যার? মানে রেসিডেন্স এই অর্থে, ব্যক্তি ক্ষেত্রে আমি বললাম একটু। যেমন আই এম ম্যান অফ বাগেরহাট বাট আই স্টিল লিভ ইন খুলনা, ফলে আমি কিন্তু খুলনা কর অঞ্চলের আন্ডারে আমি কিন্তু ট্যাক্স দিই। ওকে স্যার? আচ্ছা স্যার রেসিডেন্সটা তো স্যার কোম্পানির ক্ষেত্রে আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে তো স্যার আলাদা। আমি ব্যক্তিটা বললাম, ইয়েস নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট আওয়ার কর্পোরেট রেসিডেন্স, কিন্তু আমি আপনাকে উদাহরণটা বোঝানোর জন্য বললাম যে আমাদের ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেটা হয়, ব্যক্তির একদম মেইন পয়েন্ট বলা আছে হোয়ার হি অর শি রিসাইডস, সে যেখানে বসবাস করে, এটা আইনে বলা আছে। ঠিক আছে? তো যাই হোক, আমরা ওখানে যাই, যে আমরা একটু আমাদের এই লাইনে চলে আসি। ওই যে কথা বলছিলাম যে আমি যদি যেখানে বসবাস করবো, যেমন আমি তো এখন রাজশাহীতে বসবাস করি, আমার বাড়ি তো বাগেরহাট ধরে, আমি রাজশাহীতে বসবাস করি, সেক্ষেত্রে আসলে আমার ওই কনভেনিয়েন্ট প্লেসের জন্য আমার উচিত হবে আমার ফাইলটা বাগেরহাট থেকে নিয়ে বা খুলনা থেকে নিয়ে রাজশাহীতে চলে যাওয়া। এবং এই জন্য দেখবেন অনেকে কিন্তু ফাইলটা ট্রান্সফার করে, যারা আপনার পার্সোনালি কাজ করেন। যখনই আপনার রেসিডেন্স ট্রান্সফার করেন আপনি নরমালি ইউ শুড ট্রান্সফার ইউর ট্যাক্স ফাইল। ওকে স্যার? নাও ডাবল ট্যাক্সেশন, আপনি তো আমরা বলেছিলাম আসলে ডাবল ট্যাক্সেশন হয়ে যায়। দেখেন ডাবল ট্যাক্সেশন কোন অর্থে এটা, আর যেটা আপনি দেশে ক্ষেত্রে বলেন ওটা ডুয়াল ট্যাক্স বলি আমরা, ডাবল ঠিক না, ডুয়াল একটা শব্দ আছে, দেখি ওটা আছে কিনা নামটা, ডাবল বা ডুয়াল। ওকে ফাইন, একটু পড়ুন এখানে। That is where or when we pay tax twice at a time, যখন আমরা একই সাথে দুইবার ট্যাক্স দিয়ে থাকি। এটা হতে পারে ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হয় অনেক সময়, আবার দেশের ক্ষেত্রে হতে পারে। দেশের ক্ষেত্রে কখন হচ্ছে? যখন এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আপনারা পড়েছেন না? ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কোথাও পড়েছেন বা পড়ছেন এখনো? হোয়াট ইজ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসটা কি? হোয়াট ইজ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস? সেই ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস হচ্ছে ফরেন কান্ট্রিতে আমার বিজনেসের অপরচুনিটি থাকে। ওকে, দ্যাট ইজ ক্রস বর্ডার বিজনেস ট্রানজাকশন। ওকে, খুব সিম্পল ডেফিনিশন, ক্রস বর্ডার বিজনেস ট্রানজাকশন আপনি যখন করেন তখন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড হচ্ছে। তখন আপনার অবশ্যই দুটো কান্ট্রি তখন প্রয়োজন হবেই, তাই তো? আচ্ছা, আবার আপনি একটু চিন্তা করুন তো, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ভাবুন। আপনি যখন কোনো কোম্পানি থেকে আপনি ডিভিডেন্ড পাচ্ছেন, সে আমার বাংলাদেশ বসে কথা বলি যে আমি একটা কোম্পানি থেকে আই এম গেটিং সাম ডিভিডেন্ড। কোম্পানি যখন ডিভিডেন্ড দেয় তখন কি ট্যাক্স দেওয়ার আগে দেয় না পরে দেয় স্যার? পরে দেয় নিশ্চয়ই। আমাদের সেই শখটা ছোটবেলা থেকে, ছোট না, ডিগ্রি থেকে মুখস্থ করেছি যারা আমরা কমার্সে ছিলাম। ইবিআইটি, লেস ইন্টারেস্ট, ইএটি, লেস প্রিফার ডিভিডেন্ড, এরকম পড়েছি আমরা একটু। যখন আমরা কমন শেয়ারের ডিভিডেন্ড দিয়েছি তখন কিন্তু আপনার ট্যাক্স করেছি। এবার আপনি ভাবুন, তাহলে আপনি কর্পোরেট লেভেলে কিন্তু আপনার ট্যাক্সটা হয়ে গেল একবার। when we are getting this dividend as income, আমরা কিন্তু এটা আমার আবার ইনকাম হিসেবে পাচ্ছি, এবং আমি আমার ইনকাম ট্যাক্স ফাইলে যখন শো করছি তখন আমরা কিন্তু আবার ওই ডিভিডেন্ড পরেও ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। একটা লেভেল পর্যন্ত, সার্টেন লেভেল পর্যন্ত এক্সাম হচ্ছে, কিন্তু আমি যখন বেশি ইনকাম করছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে আবার আমাকে কিছু ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। এই কথাটা কিন্তু এখানে বলা, একটু খেয়াল করুন। ইট ক্যান অকার when an income is taxed at both the corporate level and personal level. আমি আপনাকে একটা ইনকাম দিয়ে বুঝাই দিলাম যে দুই জায়গায় কেন হচ্ছে, যে কোম্পানি একবার দিচ্ছে, আমি পার্সন একবার দিচ্ছি। আবার ডাবল ট্যাক্সেশনটা আরেক কোথায় হতে পারে? ইন কেস অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড। তার মানে আমি যেহেতু আমার অফিসটা হয়তো ইন্ডিয়াতে বা শ্রীলঙ্কাতে আছে, আমি শ্রীলঙ্কাতেও ট্যাক্স দিয়ে আসছি, আবার আমার দেশে যখন আমি ইনকাম শো করছি আমাকে আবার দিতে হচ্ছে। ওকে স্যার? তাহলে ডাবল ট্যাক্সেশন may form in case either for personal base and another for international trade. ওকে, এখন প্রবলেম হলো যে দুইবার ট্যাক্স দিলে আমার কি হবে বা তার রিলিফটা কি হবে? দেখেন, ডাবল ট্যাক্সেশন রিলিফের কিছু বিধান আমাদের আছে।
এবং আমি একটু উদাহরণ দেওয়ার পরে আবার এখানে পড়ছি। যেমন ধরুন আমি যখন ডিভিডেন্ডের কথা বললাম একটু আগে, নিশ্চয়ই আমাদের ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি বা আমাদের যখন ফিনান্স যে ইয়েটা হয়, বাজেট যখন পাস হয়, তখন বলে দেয় যে ডিভিডেন্ডের পরে ইন্ডিভিজুয়ালদের কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না, এরকম বলে কিনা মাঝে মাঝে, অথবা 25,000 পর্যন্ত ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না। এবারে বিধানে কত আছে জানেন এটা? এবারে বিধানে স্যার 25,000 স্যার। কোম্পানির হ্যাঁ কোম্পানি কোম্পানির ক্ষেত্রে 50,000 হ্যাঁ এক্সেম্পটেড কোম্পানি। আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনার লিমিটেড প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে স্যার, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে যদি কেউ ডিভিডেন্ড পায় সেক্ষেত্রে 50 পর্যন্ত এক্সেম্পটেড ব্যক্তির ক্ষেত্রে। দিস ইজ দ্য ফর্ম অফ এক্সাম্পশন। দেখছেন আমরা নিচে লেখার চেষ্টা করেছি যে ডাবল ট্যাক্স রিলিফ কিভাবে হতে পারে। এটা আপনাকে এক্সাম্পশন হিসাবে আপনাকে দিতে পারে ওই দেশের সরকার যেখানে আপনি ফাইনালি সাবমিট করছেন। ওকে স্যার, আপনি যদি ব্যক্তি পর্যায়ে হন, একটু বলুন তো ব্যক্তি পর্যায়ে কত পর্যন্ত আমি ট্যাক্স না দিয়ে পারবো? ব্যক্তি পর্যায়ে তার ফিগার আছে মনে হয় 25 স্যার। এটা হ্যাঁ, এটা আমি যদি ভুল না করি এটা 25,000 পর্যন্ত ছিল। এখন এটা আছে কিনা আমার এই মুহূর্তে, কারণ এই করোনা আমাদের অনেক পিছিয়ে দিয়েছে, মানে অ্যাটলিস্ট এই 3 মাস আমি বই ধরি না বলতে গেলে। সরি স্যার, সরি, ডিভিডেন্ড স্যার 50,000 এখন এক্সেম্পটেড। 50, যাক আমরা জেনে নেব। এটা কোম্পানি, মানে আমি কোম্পানি বলিনি, সরি, থেকে পাই, স্যার। আমি ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি থেকে পাই যদি। ওকে ফাইন, আমরা এগুলো পড়ে নিব। আমরা শুধু এখন থিওরিটিক্যাল কনসেপ্টে বলছি যে আমরা 3 ভাবে এক্সাম্পশন পেতে পারি, সরি ডাবল ট্যাক্স রিলিফ পেতে পারি। নরমালি देयर আর 3 ফর্মস, ওয়ান ইজ এক্সাম্পশন, সেকেন্ড ওয়ান ট্যাক্স ক্রেডিট, এন্ড থার্ড ওয়ান ডিডাকশন। ওকে, ইন বাংলাদেশ আপনি দেখুন নিচে আমরা কিছু পয়েন্ট লিখেছি ছোট্ট করে। দেয়ার ইজ an agreement between among some countries, আমাদের সাথে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে, আমি যদি জানি মনে হয় 43 or 45 কান্ট্রিজ আমাদের সাথে একটা চুক্তি আছে। সেই চুক্তিতে আমরা আদৌ ডাবল ট্যাক্সের মধ্যে যাব না, আমরা ট্যাক্স রিলিফ পেয়ে যাব। এই কথাটা আমরা নিচে বলার চেষ্টা করেছি। এইটা একটু আপনি টেক্সট বই থেকে দেখে নিন। আমার এই মুহূর্তে নাম্বার অফ কান্ট্রিজটা খুব এই মুহূর্তে আমি মেনশন করতে পারছি না। হাউ মেনি কান্ট্রিজ আন্ডার দিস ডাবল ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এগ্রিমেন্ট, মানে আমাদের সাথে বিভিন্ন দেশের একটা এগ্রিমেন্ট আছে যেখানে বলা হয়েছে যে আমরা এই এক্সাম্পশনের কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকবে। ওই এগ্রিমেন্ট যে দেশের সাথে নেই, আপনি সেই দেশের ইনকাম থেকে আমাদের বাংলাদেশ সরকারকে বলতে পারবেন না যে আপনি এক্সাম্পশন দেন। ওকে স্যার, আমাদের পরবর্তীতে একটু অঙ্ক যেখানে যাব, আমাদের এই দুইটা জিনিস খুব জরুরি হবে। আমরা আবার দেখি, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কি লেখা? ফরেন ট্যাক্স যেটা আমরা বলছি যে আমরা কিভাবে আমরা হাতে পাই। নরমালি দেয়ার আর 2 টাইপস অফ ফরেন ট্যাক্স। আপনারা একটু পড়বেন, পড়ার পরে আমি কথা বলবো, কারণ অনেক সময় দেখা যায় আপনি পড়েননি, আমার বোঝাতে একটু কষ্ট হয়। তখন একটু পড়ে নেন, এই দুটো শব্দ আলাদা করে, দুটো শব্দ আলাদা পড়ুন এবং শব্দের আন্ডারে আমরা যে লেখাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, ট্রাই টু রিড দিস 2 আইটেমস। Withholding tax relates to employees wage and pays। একটু খেয়াল করুন কথাটা এখানে। নরমালি কাটার সোর্সও বলতে পারেন আপনি, ঠিক আছে না? আর আন্ডারলাইন ট্যাক্সটা কি বলেন তো দেখুন তো।
স্যার উইথ হোল্ডিং ট্যাক্সটা বুঝি নাই স্যার। আচ্ছা বুঝবো না, ঠিক আছে বুঝেন না, নিচেরটা কি বুঝছেন? স্যার দুইটার একটাও না বুঝি স্যার একটাও বুঝেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। বুঝি নাই স্যার। আল্লাহ। আচ্ছা আপনার চাকরি করেন যিনি কথা বললেন, এই মুহূর্তে যিনি কথা বললেন? জি স্যার চাকরি করি স্যার। চাকরি করেন? আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, আপনি যদি আপনি কোথায় চাকরি করেন স্যার? আমি জাস্ট জানার জন্য। এমন স্যার জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যাল। ওকে ফাইন। কোথায় আপনার অফিস? শ্যামলীতে স্যার। শ্যামলীতে, ওকে। আপনি যখন এ মাসে বেতনটা হবে, বেতনের থেকে কি আপনার টাকা ওরা ট্যাক্স বাবদ কোনো টাকা নেয়? হ্যাঁ স্যার নেই। হ্যাঁ স্যার নেয়, ওকে ফাইন। আমরা সেইটাই বলার চেষ্টা করেছি। দেখেন, এমপ্লয়িজ ইজ ওয়েজ অ্যান্ড পেজ। এমপ্লয়িকে যে বেতন বা যে দেওয়া হয় সেইখান থেকে গভর্নমেন্ট যে ইনকাম ট্যাক্সটা নেয়, উইথহেল্ড করে টাকা সরিয়ে নেয়। আমরা কিন্তু সরাসরি কেউ টাকা দিয়ে আসি না। আমরা কি করি, নিশ্চয়ই আমি যে বেতনটা পাই বিল করার সময় শেষে বিয়োগ লেখি, ট্যাক্স রিডাকশন বলে, নাকি স্যার? আপনার যখন স্যালারি হয় সেরকম লেখেন না যে ট্যাক্স রিডাকশন? হ্যাঁ, ওকে স্যার। This is withholding tax, not other anything. সহজ বোঝা গেল মনে হয় যে আপনি সহজ কথা হলো বুঝতে পারছেন। আচ্ছা এবার আসুন, কোম্পানি যখন কোনো প্রফিট দেয়, প্রফিট বলতে দ্যাট ইজ ডিভিডেন্ড থেকে যে প্রফিটটা আমাকে দিচ্ছে, ওই প্রফিট দেওয়ার সময় একটা ট্যাক্স কেটে নেয় কিনা? শুরুতে দেখবেন ট্যাক্স কাটে। দুটো শব্দ কিন্তু ব্যবহার করছি আমরা এখানে, খুব খেয়াল করতে হবে। এই কারণ আমাদের যে দুটো অঙ্ক আছে এই দুটো টার্মের পরে ভিত্তি করে, যে উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স এটা পার্সনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে, দেখেন এমপ্লয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে, ঠিক আছে? আর আন্ডারলাইং ট্যাক্স কার জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে? ফর কোম্পানি। দ্যাট ইজ হোয়েন কোম্পানি pays dividend and this dividend always after giving some tax. কোন ডিভিডেন্ডই কিন্তু আপনি ট্যাক্স দেওয়ার আগে দেয়া হয়নি, আমার জানা নেই স্যার। এই ট্যাক্সটাকে দেয়া হচ্ছে আন্ডারলাইং ট্যাক্স। আন্ডারলাইং মানে হলো নিমজ্জিত, মানে ওখানে আটকে আছে। আন্ডারলাইং শব্দটা এরকম অর্থ কিনা আপনি ঠিক বলবেন? আন্ডারলাইং এর বাংলা অর্থটা কি হতে পারে? আন্ডারলাই মানে লাই মানে শুয়ে থাকা, মানে দ্যাট ইজ ওটা নিমজ্জিত হয়ে আছে, নিপতিত হয়ে আছে। তাহলে পার্থক্যটা কোথায় খেয়াল করুন? উইথহোল্ডিং ট্যাক্স রিলেটস টু পার্সন অর এমপ্লয়ার্স ট্যাক্স এন্ড আন্ডারলাইং ট্যাক্স রিলেটস টু আওয়ার ট্যাক্স অফ প্রফিট অন এনি কোম্পানি, স্পেশালি ফর ফরেন কোম্পানি, যেহেতু আমরা ফরেন ট্যাক্স নিয়ে কথা বলছি। এবার কি ক্লিয়ার স্যার যিনি বললেন? জি স্যার ক্লিয়ার। ওকে, কেন এটা লাগবে আমরা একটু পরে দেখবো, যখনই আমরা একটু অঙ্কে যাওয়ার চেষ্টা করব তখন এটা প্রয়োজন হবে। ওকে, এনি কোশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান অর ফ্রম এনি কর্নার? স্যার এই দুইটা আর একটু ইজি ভাষায় বুঝাই দিলে ভালো হতো। আচ্ছা ইজি ভাষায় বুঝায়। আপনি প্লিজ নামটা বলুন, আপনাকে বুঝাবো এখন। বলেন আপনার নামটা কি? স্যার তোমা। হ্যাঁ জি, তোমা স্যার। তোমা। আপনি কোথার মানুষ বলেন তো? জি স্যার। গোপালগঞ্জ। আপনি কোন জায়গার মানুষ? গোপালগঞ্জ। কি আরেকজন বলে দিলেন তো গো। আচ্ছা আপনি বাড়ি গোপালগঞ্জ, আছি এখন ঢাকাতে। থ্যাংক ইউ। ঢাকাতে। আপনি কি চাকরি করেন? না স্যার, আচ্ছা আপনি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়নি। ওকে থ্যাংক ইউ। আপনি ধরে নেন চাকরি করেন এবং আপনার কোম্পানিতে বিনিয়োগ আছে। আমি যদি এইভাবে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি যখন চাকরি করছেন, আপনি চাকরির জন্য মাসে মাসে কি বেতন পাবেন? তো আপনি উত্তর দিবেন, বেতন পাবেন। আপনি যখন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন, বছর শেষে লাভের অংশ পাবেন? জি স্যার। জি স্যার। তো আপনি যখন বেতন পাবেন, এখনকার নিয়মে কোনোভাবেই বেতন থেকে ট্যাক্স বাদ না দিয়ে বেতন হাতে নেওয়া যায় না, এটা আপনি জানেন। কোনো একজন ব্যক্তি এখন বেতন থেকে ট্যাক্স বাদ না দিয়ে সে বেতন হাতে পায় না। আপনার বেতনের থেকে যে ট্যাক্সটা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, দিস ট্যাক্স ইজ উইথহোল্ডিং ট্যাক্স। ওকে ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার স্যার। ক্লিয়ার, ওকে। এবার আপনি যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন সেখান থেকে তো আপনি প্রফিট পাচ্ছেন। আপনি যে নামে পান না কেন, কোম্পানি আপনাকে ডিভিডেন্ড নামে দিচ্ছে, আপনার কাছে ওটা প্রফিট অথবা ইনকাম, নাকি? জি স্যার। ওই কোম্পানি যখন আপনাকে ওই প্রফিট দিচ্ছে, তার আগে সে কিন্তু
ওই ডিভিডেন্ড দেওয়ার আগে সরকার কিন্তু ট্যাক্স দিচ্ছে। ওই ট্যাক্সটা যে দিচ্ছে ওই ট্যাক্সটাকেই বলা হচ্ছে আন্ডারলাইং ট্যাক্স। ডিভিডেন্ড দেওয়ার আগে স্যার? হ্যাঁ, এখন একটু উল্টা করে বুঝে দেখুন, ডিভিডেন্ড যখন দিচ্ছে ট্যাক্স দেওয়ার পরে দিচ্ছে কিনা? জি জি, তাহলে আপনার ওই ডিভিডেন্ড যদি ট্যাক্স না দিতে হতো, তার মানে আপনাকে যে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে কিন্তু আপনার ডিভিডেন্ডের পরেও কিন্তু ট্যাক্স দেওয়া হয়ে যাচ্ছে একবার। একটু মাথায় খাটাতে হবে। ডিভিডেন্ড আমরা বলছি পোরশন অফ ডিস্ট্রিবিউটেবল প্রফিট, বন্টনযোগ্য যে মুনাফা তারই একটা অংশ হচ্ছে ডিভিডেন্ড, তাই তো স্যার? তাহলে আমরা যদি ডিভিডেন্ড হিসেবে যখন দিচ্ছে, কোম্পানি আগেই ট্যাক্স দিয়ে নিচ্ছে তার আয় থেকে, তাহলে আপনার কিন্তু অলরেডি যে প্রফিটটা বন্টন করছে তারা সেটা কিন্তু ট্যাক্স দেওয়ার পরে। এটুকু তো ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তার মানে কিন্তু আপনার ওই ডিভিডেন্ড পরে কিন্তু আসলে কোম্পানি একটু ট্যাক্স দিয়ে ফেলেছে। ওই ডিভিডেন্ডটাকে বলা হচ্ছে, কোম্পানি যে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে ওইটাকে বলছি আমরা আন্ডারলাইং ট্যাক্স। এইটা কেন বলছি একটু পরে অঙ্গলে বুঝবেন, যে আপনি মূল ট্যাক্স দিচ্ছেন, আবার আপনার ডিভিডেন্ডের জন্য কিছু ট্যাক্স অলরেডি দিয়ে আপনাকে ট্যাক্স বাদে কিন্তু ডিভিডেন্ড হাতে দেওয়া হচ্ছে। এইটুকু যদি বোঝেন তাহলে আমাকে বোঝাতে পরে আগাতে সুবিধা হবে। ওকে স্যার। ওকে, না বুঝলে এখন পর্যন্ত বুঝেন, কারণ এখন বুঝছেন যে স্যারের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, পরের দিন আমি আবার বুঝাই দেবো ইনশাল্লাহ যদি সমস্যা হয়। না স্যার, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, নাজমুল ইসলাম সাহেব হাত রেইজ করেছেন, প্লিজ। নাজমুল সাহেব। স্যার, উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এবং ট্যাক্স ডিডাক্টেড এট সোর্স টিডিএস, এই দুটার ভিতরে আসলে ডিফারেন্সটা কি? কোনো পার্থক্য নেই, একই অর্থ স্যার। এই বইতে আমরা উইথহোল্ডিং ব্যবহার করেছি, মানে আমাদের এই টেক্সট আমরা, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমরা যখন সাপ্লায়ারের থেকে টিডিএস রাখি, সেটাও কি উইথহোল্ডিং ট্যাক্স? অবশ্যই, সবই তো কেটে রাখার ট্যাক্স যেটা, ঠিক আছে স্যার। এটা এগেইনস্টে একটা রিপোর্ট দিতে হয় সরকারকে, সেটা হচ্ছে আমরা যে টিডিএস কেটে রাখি সেটা প্রত্যেক বছর জুলাইতে এবং জানুয়ারিতে বছরে দুইবার হচ্ছে আমাদের যে টাকা কেটে রাখি সেই টাকা দেওয়া হয়। ওটা ওই ফর্মটার নামই হচ্ছে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স রিপোর্ট, 75 এতে আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে আমার ওই যে এই ভাই কে জানি, আপনি তো প্রধান মোটর কোম্পানিতে আছেন না আপনি? আমি স্যার? হ্যাঁ, কথা বললেন যিনি পরে। না স্যার, আমি সেভ দ্য চিলড্রেনে আছি স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, বোঝা গেল এটা নিয়ে কাজ করছেন আপনি। থাকবেন কিন্তু প্রত্যেকদিন। আমার এগুলো তো হয় কি, আমি বলি আবার, আমরা নর্মালি উই আর একাডেমিশিয়ান, উই আর নট প্র্যাকটিক্যাল পার্সোনাল, যে কারণে আমাদের একটু অসুবিধা হয়। তারপরেও চেষ্টা করছি আপনাদের বোঝানোর জন্য। তো আপনি যখন বুঝিয়ে দিলেন যে এটা যেটা ফর্ম আছে, এটা আমার জানা ছিল না, আমি জেনে নিলাম এখন। আসলে আমরা যে ডিডাক্ট করি প্রত্যেকটাই উইথ হোল্ডিং, তাই তো স্যার? এইভাবে কি চিন্তা করি? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। শিওর স্যার, আন্ডারলাইং ট্যাক্স স্যার এখানে ফরেন ট্যাক্স বলছে কেন? মানে আমরা এই সিস্টেমটাকে যখন আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করব, এটা ফরেন কোম্পানির জন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে এই জিনিসটা। মানে আমরা আবারও বলি, আমাদের মাথার উপরে কিন্তু কাজ করছে টাইপস অফ ফরেন ট্যাক্স নিয়ে। খেয়াল করতে হবে যে ফরেনের ক্ষেত্রে আবারও মাথায় রেখে আমরা কিন্তু ডাবল ট্যাক্সেশন যেটা ভাবছি, এটা নট ফর আওয়ার কান্ট্রি, এটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসপেক্টে ভাবছি, যে কারণে আমাদের এই ডেফিনেশনের মধ্যে ফরেন কোম্পানি ব্যবহার করা হয়েছে। ওকে স্যার, কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই ডুয়াল ট্যাক্সটা দুইটা দেশের মধ্যে, এবং আমার অঙ্ক আছে একটু পরে পাবেন আসলে। ওকে স্যার, একটু সময় নিয়ে আমরা। স্যার, আমরা কি নামাজের জন্য একটু 5 মিনিট ব্রেক পাবো? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এটা তো আমরা এখন তাহলে ঠিক এটা এই স্লাইড এখানে আমরা একে স্টিল করে দিচ্ছি। নাও 4:50। আমাদের ক্লাস শেষ কখন? ক্লাস শেষ হবে আপনার 1.5 ঘন্টা পরে, যখন থেকে শুরু করেছি 5:45 শেষ হবে। স্যার, আপনার ক্লাস ম্যাটেরিয়াল গুলো পাচ্ছিলাম না স্যার, কিভাবে পাওয়া যেতে পারে স্যার? কে বলছেন প্লিজ? স্যার, মহসিনউদ্দিন বলছিলাম স্যার। মানে কোথা থেকে? আপনি আমাদের পার্টিসিপেন্ট নাকি সিএমএ থেকে বলছেন? সিএমএ থেকে স্যার। আমি পার্টিসিপেন্ট। আমার মনে আর কেউ অভিযোগ করবে না, কারণ আমি আজকেও তো লেকচার 4 পাঠিয়ে দিয়েছি। স্যার, আমি পাইনি স্যার, রাসেল বলছি। তাহলে সরি, আপনার যে কাজটা করতে হবে, আমার ইমেলে, আপনার ইমেল থেকে একটা হ্যালো করে রাখতে হবে যে আই এম পার্টিসিপেন্ট অফ। স্যার, ইমেল আইডিটা যদি বলতেন স্যার, কষ্ট করে। আপনি কি আপনার কলিগদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে নিতে পারেন না? আমি তো আজকেও প্রায় 80 অ্যাবাভ ইমেল পাস করে দিয়েছি একসাথে। আমাদের ফেসবুক গ্রুপে দেওয়া আছে স্যার। আচ্ছা, এই আমার নাম দেখা যাচ্ছে এখানে স্যার? আমার নামটা কি দেখা যায়? জি স্যার। কি নাম দেখা যাচ্ছে? কি নাম দেখা যাচ্ছে বলেন? শেখ জিয়াউল ইসলাম। জি, এরপরে fcma দিয়ে @gmail.com। fcma, হ্যাঁ, মানে আমি আপনাদের দলের একজন মেম্বার তো ভাই,
I am not only academician, I am also a professional accountant, but I am not in practice. যারা স্যারের মেলটা পাইছেন কাইন্ডলি স্যারের মেল অ্যাড্রেসটা একটু লিখে দেওয়া যায় চ্যাট বক্সে। আচ্ছা, তো আমরা কি 10 কয় মিনিট বিরতি নেব? 4 রাখার তো মনে হয় 6 মিনিট নাকি 7 মিনিট বিরতি স্যার? 10 মিনিট দেন। 7 মিনিট ওকে। 8 মিনিট হলে বেটার হয় স্যার। Okay, 8 মিনিট ঠিক আছে। 8, 10, 6, no, 9 minutes. After 9 minutes, I will come back. Okay, sir. স্যার আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam. স্যার এখন নামাজের বিরতি, পরে কথা হবে। Oh. Preview. Papa.
ভাই কেউ কোনো কথা বলছেন কি? আমি কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। না ভাইয়া কেউ কথা বলছে না। শুরু হয়নি। আমাদের ব্রেক গেছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। আমরা মনে হয় ফেরত আসতে পেরেছি। জি স্যার। ওকে স্যার। দুটো হাত রেইজ দেখতে পাচ্ছি। ওয়ান ইজ নাজমুল আলম, অ্যানাদার মহসিন উদ্দিন। কোনো প্রশ্ন আছে আপনাদের? মহসিন উদ্দিন, তাহলে হাতটা নামিয়ে ফেলুন একটু। টু পার্টিসিপেন্ট রেজড ইউর রেজড হ্যান্ড। ওয়ান মহসিন। ওকে, আমরা এখানে শেষ করেছিলাম OECD and what is OECD একটু দেখি আমরা আসলে কি ঘটনাটা এখানে। This is an organization, কি বলছে ভদ্রলোক দেখেন তো। Establishment of a factory. আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আমাদের অথরিটি বা আমাদের যে কর্পোরেট রেসিডেন্স যে হিসাবে আমরা একটু হেল্প নিচ্ছি আমাদের টেক্সট থেকে। হ্যাঁ, আপনাদের পাশে কি টেক্সট আছে নাকি? আপনার সিমার টেক্সট যেটা আমরা ব্যবহার করছি আমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল। আচ্ছা, আপনি চ্যাপ্টার 2 তে আপনি চলে যাবেন। আমরা আসলে যে ডাবল টেক্সটের কথা বলছি। স্যার কত নম্বর পেজ? এটা আমাদের হলো আপনার বই 39 কি তার আশেপাশে হবে। 39 স্যার। ওকে ওকে। আর কোন বইটা আরেকবার বলবেন? আমাদের যে সিমার টেক্সট যেটা আমাদের যেটা ফিনান্সিয়াল অপারেশন সিমার টেক্সট যেটাকে বেস করে আমরা আগাচ্ছি, মূলত এর সঙ্গে অন্য কিছু আমরা যোগ করছি।
ঠিক আছে, এইটা ওইখানে একটু বলা আছে সুন্দর করে। আসলে আমরা যে ডাবল ট্যাক্স নিয়ে কথা বলছি, সেক্ষেত্রে যে কিছু কনসিডারেশন বা এস্টাবলিশমেন্টের জন্য যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো, যেটা দিয়ে আমরা ওই যে আমরা বলছিলাম যে আমরা কর্পোরেট রেসিডেন্সটা কোথায় ধরবো, কিভাবে ধরবো, শুধু কি ম্যানেজমেন্ট হলে হবে? তো ওইসিডি বলছে না, ইট রিকোয়ার্স পার্মানেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট, অর্থাৎ আপনি যেখানে এই ঘটনাগুলো পাবেন দেখবেন, অর্থাৎ কি কি বলছে এরা, কতগুলো আইটেম দেখেন আপনি, ফ্যাক্টরি হতে পারে, একটা ওয়ার্কশপ থাকতে পারে, অ্যান অফিস, এ ব্রাঞ্চ, এ প্লেস অফ ম্যানেজমেন্ট, এ প্লেস অফ এক্সট্রাকশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস, কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট মোর দ্যান 12 মান্থস। মানে আপনারা একটু বই থেকে এটা পড়ে নিন, তখন আপনারা দেখবেন, আমি বইটা দেখিয়ে দিলাম, এটা সম্ভবত 39 অথবা 38 পেজে আছে। 39 পেজ স্যার। ওকে 39, ওকে ওকে। এটা জাস্ট থিওরির জন্য, আমাদের কোনো কাজে লাগবে না এটা আর অন্য কোথাও আপাতত। এই অঙ্কটা পড়ুন, আমাদের হাতে দুইটা অঙ্ক আছে, আমরা we will solve two problems. প্রথম প্রবলেম একটু পড়ুন এখান থেকে, আশা করি আমরা আপনাকে উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স এবং আন্ডারলাইং ট্যাক্স ক্লিয়ার করতে পারবো। এরপর আরেকটা অঙ্ক আছে আমাদের। Homely is a UK company and owns 100% of the shares in a foreign company called Faraway. During the year, Faraway earned the following income: profit before tax 2 lakh, income tax deduct হচ্ছে 40,000, profit after tax 1,60,000। তাহলে গল্পটা কি হলো, আপনার ফারাও হচ্ছে আমাদের সেই বাইরের কোম্পানি, আর হোমলি যিনি, উনি ইউকে কোম্পানি। এই কোম্পানি কি করেছে, ফারাও কোম্পানির 100% শেয়ার নিয়ে নিয়েছে, তাই তো, পুরোটাই তারা দখলে। ফারাও pays a dividend of টাকা $80,000 out of profit after tax to হোমলে। ফারাও কি করেছে, পুরো ডিভিডেন্ডটা সম্পূর্ণটা তো নিশ্চয়ই কে পাবে বলেন তো? হোমলি পুরোটাই পেয়ে যাবে। হোমলি, ওকে, ডিভিডেন্ড। এবং এই ডিভিডেন্ড পে করেছে, সরি, প্রফিট আফটার ট্যাক্স, অর্থাৎ তারা ট্যাক্স দেওয়ার পরে তাকে 80,000 টাকা দিয়েছে। দিস ডিভিডেন্ড ইজ সাবজেক্ট টু 15% উইথহোল্ডিং ট্যাক্স, অর্থাৎ ফারাও হোমলি যে টাকা হাতে পেলো, এইটা তাদের জন্য এখন কত পার্সেন্ট ট্যাক্স হবে? 15%. Dividend is 15% withholding tax হবে। What is the total foreign tax suffered on the dividend? এই ডিভিডেন্ডের মধ্যে বা ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আমার এই ভদ্রলোক ফরেন ট্যাক্স কতটা সাফার করছে। যদি সহজে আমরা বুঝি, দেখুন, আমাদের যদি এই চিন্তা নাও থাকে, যেহেতু এখানে বলেছে আমাকে 80,000 টাকা দিয়েছে, এটা কি ট্যাক্স দেওয়ার পরে দিয়েছে না? জি স্যার। স্যার এটা রেটটা তো জানেন স্যার, কত টাকা ট্যাক্স? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা বের করবো না একটু পরে, আপনি বের করবো ইনশাল্লাহ। এটুকু তো বোঝা গেল যে 80,000 টাকা আমার হাতে দিয়েছে, ওরা বলছে ডিভিডেন্ড তো ট্যাক্স দেওয়ার পরে দেওয়া হয়, এটা আরো ক্লিয়ার করে দিয়েছে যে আউট অফ প্রফিট আফটার ট্যাক্স টু হোমলে, অর্থাৎ এই 80,000 টাকা ট্যাক্স দেওয়ার পরে তাকে দেওয়া হয়েছে। ক্লিয়ার? তাহলে আলটিমেটলি আমি 80,000 পাচ্ছি, আমার নামে কিছু ট্যাক্স কিন্তু ওদের সাথে তারা রেখে দিয়েছে, সেই ট্যাক্সটা কি এখানে আছে না? জি স্যার, 40,000। আচ্ছা আছে এখানে, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, না 40,000 পুরো আমার কিনা জানি না, আমাকে টাকা দিয়েছে 80,000, তাদের বিভিন্ন প্রফিট থাকতে পারে, 40,000 টাকা তারা ট্যাক্স দিয়েছে। আমার টাকা, আমার এই টাকাটা দিয়েছে তো আফটার গিভিং দিস ট্যাক্স। জি স্যার, এই টাকাটার উপরেও ট্যাক্স দিতে হবে। এই টাকার মধ্যেও আমার ট্যাক্স, এর মধ্যে আমারও একটা ট্যাক্স তারা কেটে রাখছে। তাহলে আমি ভদ্রলোক এই ট্যাক্স দিচ্ছি কিছুটা, আবার আলাদা কত পার্সেন্ট দিচ্ছি আমার ইনকামের পরে? 15%। আমার প্রশ্ন আমাকে বের করতে হবে, আমাদের ডিমান্ড হলো যে আমাদের টোটাল কতটা ট্যাক্স দেওয়া লাগছে সব মিলে। তাহলে দেখুন আপনি
তাহলে আমি ৮০,০০০ টাকা যখন আমি আপনার কাছে পাচ্ছি, আপনি বলছেন যে আপনার কাছ থেকে আমি ১৫% কেটে রাখবো উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স ডিডাক্টেড সোর্স যেটা বলছি, তাহলে ৮০,০০০ টাকার 15% কত হয়? ১২,০০০ স্যার। ১২,০০০। তাহলে বোঝা গেল এই ৮০,০০০ থেকে আমাকে ১২,০০০ দিতেই হবে। এখন আমাদের বের করতে হবে এই ৪০-এর মধ্যে আমার কয় টাকা আছে বের করা যাবে? জি স্যার। শিওর স্যার। যাবে কিনা ভাবুন তো একটু। কিভাবে ভাববো? যাবে কিভাবে? এইভাবে চিন্তা করুন। এই যে ১,৬০,০০০ টাকা প্রফিট আফটার ট্যাক্স নাকি? জি রাইট স্যার। জি স্যার। এই টাকাটা হাতে যখন ১,৬০,০০০ যদি প্রফিট আফটার ট্যাক্স হয়, আমরা একটু ক্লাস 7-8 এ ফেরত যাই, ক্লাস 7 বা 8 এ পড়ি, তাহলে বোঝানো যাবে। তাহলে ১,৬০,০০০ মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স কত দেয়া আছে? ৪০,০০০ টাকা। ৪০,০০০। তাহলে আমার ৮০,০০০ এর মধ্যে আমি কত টাকা ট্যাক্স কেটে রাখছি ২০,০০০ থেকে? ২০,০০০। ওকে, তাহলে মোট ট্যাক্স কত দিব আমি ওই দেশকে দিয়ে আসছি বলেন তো? ওই দিয়েছি ২০,০০০, আর বার আমি যখন হাতে টাকা পাচ্ছি আমার ১২,০০০। ৩২,০০০। থ্যাংক ইউ। এবার কলম ধরুন, দেখেন তো নিচে সেভাবে বের করছি কিনা। জি স্যার। হ্যাঁ, এটা হাতে করে ফেলবেন একটু এখনই। শিওর স্যার। একটু করে ফেলবেন। আরেকবার বুঝা দেন না স্যার। আবার বুঝাবো তো, অবশ্যই বুঝাবো স্যার। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে এতটুকু সূক্ষ্ম অবস্থা। না না না, গরম করেন না। প্রথমে বললাম যে আপনি অঙ্কটুকুর গল্পটুকু আগে নেন, এইটুকু আগে গল্প নিলে আমার অঙ্ক উত্তর সহজ হয়ে যাবে। গল্পটা কি বলেছে? যে কোম্পানি, ইউকে কোম্পানির, আমি হলাম হোমলি, আমি ভদ্রলোক, আমি ইউকে তে আছি, আমি বাইরে একটা কোম্পানিতে, যেটা ফারাওয়ে কোম্পানির নাম। এই ফারাওয়ে কোম্পানি শেয়ার আমার কেনা আছে, ঠিক আছে? তাদের একটা ইনকাম স্টেটমেন্টে ছোট্ট একটা চেহারা দিয়েছে, দেখেন ২ লাখ টাকা তারা এই বছর ইনকাম করেছে, ট্যাক্স দিয়েছে ৪০,০০০, আর প্রফিট দিয়েছে মোট কত? ১,৬০,০০০। 160। ওকে, এটা হলো ওদের নিজস্ব সব হিসাব। আমার হিসাবটুকু আবার এখান থেকে শুরু। ফারাওয়েজ পেজ ডিভিডেন্ড ৮০,০০০ টু হোমলে, তাই না? দেখেন তো। জি স্যার। এখন ফারাওয়ে যে ৮০,০০০ টাকা দিচ্ছে, ডিভিডেন্ড দিচ্ছে কখন? ট্যাক্স দেওয়ার পরে। এই ট্যাক্স দেওয়ার পরে, হ্যাঁ ১,৬০,০০০। এই যে আমি, হ্যাঁ ১,৬০,০০০ থেকে তো আমার হাতে ৮০ তুলে দিচ্ছে এখন। ঠিক। জি স্যার। ১,৬০,০০০ থেকে কিন্তু আমার হাতে ৮০ তুলে দিচ্ছে। তাহলে এই ৮০ যখন তুলে দিয়েছে, সে কিছু ট্যাক্স তো আগেই কেটে নিয়েছে আমার জন্য, ৪০,০০০। রাইট। এই যেটা কেটে নিয়েছে, এই কেটে নেওয়া ট্যাক্সটাকে বলছি আমরা আন্ডারলাইং ট্যাক্স। তাহলে যে ট্যাক্সটা লুকানো আছে, শুয়ে আছে, ঘুমায় আছে, আপনি এভাবে ভাবুন, সরাসরি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আর কি। হ্যাঁ, হিডেন ট্যাক্স। হিডেন। আপনি হিডেন বললে আবার অন্য ভাষায় চলে যাবে। হিডেন বলতে বোঝানো হয় না কাউকে, কিন্তু আমরা তো খুঁজে বের করেই ফেলেছি। এখন দেখুন, তাহলে ১,৬০,০০০ যদি ৪০,০০০ টাকা ট্যাক্স হয়ে থাকে, আমি যে ৮০,০০০ হাতে পাচ্ছি, আমার নামে তার হাতে রেখে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তার আমার নামে ট্যাক্স দিয়েছে নিশ্চয়ই। তাহলে ১,৮০,৬০,৪০, আর আমার ৮০, তাহলে কত দিয়েছে? ২০,০০০ টাকা। 50% হবে স্যার, ৪০,০০০ 50%। ৪০,০০০ 15, তা কি? আমরা ওভাবে আগাচ্ছি না স্যার। আচ্ছা, এখানে হয়তো 50% আছে, ওই জায়গায় 50% এক মিনিট আবার বুঝাচ্ছি ভাই। এই ঠিক আছে, উনি যেটা বলছে ঠিক আছে। এই 15 আমার বর্তমান ইনকামের পরে, আর আমি যে ৮০ আনার আগে যে ট্যাক্স টুক দিয়ে এসেছি, ওইখানেও 50% কন্ট্রিবিউশন আছে স্যার। হ্যাঁ, আমি ওটা বলেছি। স্যার আমি সেটা বলছি স্যার, আমি বলছি স্যার ১,৬০,০০০ যে 50% ৮০,০০০ হয়, ৮০,০০০ টাকা যদি প্রফিট পায়, তাহলে ৪০,০০০ টাকা 50% ওই হিসাবে ঐকিক নিয়মে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আরো ক্লাস নিচে নিয়ে গেছি আপনাকে, সরি ভাই। আমি বলেছি ১,৬০,০০০ 40, কারণ সবসময় 50 1/3 নাও মিলতে পারে, এই জন্য আপনার ঐকিক নিয়ম ধরে করেন। ১,৬০,০০০ তো আমি 40 দিয়ে আসছি নাকি, কোম্পানি দিচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে আমার জন্য যে ৮০,০০০ টাকা তারা লিখিত রেখেছিল যে ৮০,০০০ আমি দিব হোম লেকে, এই ৮০,০০০-এরও তো ট্যাক্স তারা দিচ্ছে। হ্যাঁ, সেই ট্যাক্স হচ্ছে ১,৪০,০০০। আপনি ওইভাবে ভাবলেও হবে, অসুবিধা নেই। তাহলে ১,৬০,০০০ 40, একে কত, ৮০-তে কত, এইটা হচ্ছে আমার আন্ডারলাইং ট্যাক্স ২০,০০০। এবং আমি যখন, জি সরি, একটা কোশ্চেন স্যার। আচ্ছা এটা শেষ করি, তারপর আবার আপনি একটু পড়ার পর পড়ে সুবিধা হবে। উনি যিনি বললেন ওনাকে উত্তরটা দিয়ে দিই আমি। আচ্ছা, তাহলে এই আমি প্রথমে কিন্তু বের করছি আমার ৮০,০০০, আমার ট্যাক্স টুক কিন্তু এইটা। আমি যখন নিব, আমার উৎসে করকর্তন করবে ৮০,০০০ আবার 15%। মানে ঘটনা দুটো ঘটছে। একটা হলো ৮০,০০০ পর্যন্ত আসতে ট্যাক্স দিচ্ছে, ৮০,০০০ পরে আমাকে দেওয়ার সময় ট্যাক্স দিচ্ছে। খেয়াল করেন এবার স্যাররা, ৮০,০০০ ট্যাক্স বাদ দিয়ে ৮০,০০০ আসছে।
এই 40,000 ট্যাক্স, এই একটা অংশ আছে এর মধ্যে, এইটা আন্ডারলাইন ট্যাক্স এই হচ্ছে আন্ডারলাইন ট্যাক্স, অর্থাৎ যেটা লুকানো আছে, আন্ডারলাই করা, ঘুমানো আছে। এই 80,000-এর যে 40,000 অংশ কতটুকু পরে বের করেছি আমরা, আর আমি 80,000-এর 15% ট্যাক্স দিব আমার সরাসরি আমার নামে। এই 80,000-এর 15% হলো উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স, আর আমার যেটা লুকানো আছে এখানে সেটা হচ্ছে আমার আন্ডারলাইন ট্যাক্স। জি, এবার বলুন, পরে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন। স্যার এখানে তো 100% শেয়ারের কথা বলছে, যদি শেয়ারটা মানে 40 বা 60% হইতো তাহলে কি কোনো ইফেক্ট পড়তো? না না, কিছু, হ্যাঁ ইফেক্ট পড়তো। যদি এই টাকাটা না বলতো, এইটা যদি না বলতো, তাহলে আমি প্রফিট যা বন্টন করতাম সেটা বলা থাকতো, তার 60% করে নিতাম। এখানে এই 100 এখন এই অঙ্কে কোনো কাজে লাগেনি। ঠিক আছে স্যার, ওরা টাকার অঙ্ক দিয়েই দিয়েছে। ওই ফিগারগুলো চেঞ্জ হবে রেশনালি। হ্যাঁ, স্যার যদি যেহেতু 100% শেয়ার, তাহলে তো 1,60,000 টাকা সবই পাওয়ার কথা। না, এখন এই ইনকাম কে তার অন্য ইনকাম আছে কিনা এই তো অঙ্কে বলেনি স্যার। প্রফিট বিফোর ট্যাক্স বলেছে, তার এই টাকার মধ্যে কি শুধু আমার ওই। স্যার আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম স্যার, সবাই যেটা বলছে সেটা একটু ক্লিয়ার করে বলতে চাচ্ছিলাম স্যার। জি বলেন স্যার। আচ্ছা স্যার, এখানে বলা আছে স্যার 100% শেয়ার হোমলির কাছ থেকে ফারওয়ে কিনে নিয়েছে। জি, এখন প্রফিট আফটার ট্যাক্স আমার 1,60,000 হচ্ছে, তাহলে ডিভিডেন্ড আমি 80,000 টাকা কেন পাচ্ছি? তাহলে তো পুরোটাই তো আমার পাওয়ার কথা না? না এটাই মনে প্রশ্ন করছে সবাই। জি জি, ডিভিডেন্ড তো সব সময় 100% ডিক্লেয়ার করা হয় না। ডিভিডেন্ড তো সব হয় না, রিটেইন আর্নিংস আসে সাথে। এই দেখছেন কত নতুন শব্দ চলে আসছে। আপনি চাইলে হচ্ছে আপনার ডিভিডেন্ড নাও ডিক্লেয়ার করতে পারেন। আচ্ছা, কোম্পানি। ওকে, উত্তর কি পেয়ে গেছেন? ইট ইজ কোম্পানি। শুনতে পাইনি স্যার, আরেকবার একটু বলবেন স্যার। আচ্ছা, ওনার কথা আমি বলে দেই, এবার উত্তরটা আমি দিচ্ছি, আপনাকে শুনুন। দিস ইজ প্রফিট নট ডিভিডেন্ড। খেয়াল করবেন, দিস ইজ প্রফিট। ঠিক আছে, আপনি কিন্তু প্রফিটের মালিক, কিন্তু আপনাকে মালিক কখন হবে? যখন আপনাকে ডিভিডেন্ড দেয়া হবে। কোম্পানি আলাদা করে ডিক্লেয়ার করে, আপনারা জানেন একটা এজিএম হয় কোম্পানির, হয় কিনা? এজিএম এর সিদ্ধান্ত হয় হোয়াট পার্সেন্টেজ উইল বি ডিস্ট্রিবিউটেড। এটা 0 হতে পারে কোম্পানি যদি, এবং এটা আপনারা এই জন্য যারা যদি ফিনান্স করে এসে থাকেন, ডিভিডেন্ড পলিসি একটা চ্যাপ্টার ছিল স্যার। সেখানে আপনার 3টা নাম পেয়েছেন, ওয়াল্টার, গর্ডন, এমএম পেয়েছেন। 3টা মডেল ডিভিডেন্ড পলিসি 3টা মডেল পেয়েছেন। ওখানে কি আপনার ওয়াল্টারের কথা বলতে পারেন বা গর্ডন, ওনার দুজন কি বলেছে জানেন? ভদ্রলোকরা বলেছে যদি গ্রোয়িং কোম্পানি হয় তাহলে অপটিমাম পে আউট রেশিও 0, তার মানে ডিভিডেন্ড দেওয়ার দরকার নেই কোম্পানিকে তখন বলা হয় গ্রোয়িং কোম্পানি। গ্রোয়িং কোম্পানির বৈশিষ্ট্য হলো সে তার খরচ থেকে ইনকাম বেশি করে, সে ডিভিডেন্ড দিবেই না, সে দিন দিন বড় হতে চায়। তার মানে এখানে 100% মানে আপনি ধরছেন এই টাকাটা পুরো আমার না, কোম্পানি হয় তাহলে ডিভিডেন্ড 80,000 ঘোষণা করেছে। ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, তাহলে আগাবো একটু। এইটা দিয়ে আমাদের ফাইনাল অঙ্কটা আছে, যেটা পরীক্ষায় আসার মতো আর কি, একদম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন। পড়েন স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। অবশ্যই স্যার। স্যার আমরা হচ্ছে যে মানে এই কয়েকদিন যে ম্যাথগুলো করছে, একটা হচ্ছে ইনকাম ফ্রম স্যালারি, ইনকাম ফ্রম বিজনেস। স্যার এখন যে ম্যাথগুলো করতেছে এগুলা স্যার কি নামে? এটা ফরেন ট্যাক্সেশন হিসেবে নাম রাখেন, ফরেন ট্যাক্সেশন। এটাও ইনকাম ট্যাক্স, কিন্তু আমরা এটা ফরেন ট্যাক্স নিয়ে ভাবছি। হ্যাঁ, ওকে স্যার। আমি আবারও বলি, আপনারা মূল ট্যাক্স শিখবেন মনে হয় আর পরের লেভেলে গিয়ে। আশা করি তখন আমার এই কথাগুলো কিছুটা কাজ দিবে। আর আমাদের যেহেতু লোডটা কম, তো আমি সিম্পল কয়েকটা অঙ্ক বুঝাই দিলাম আপনাকে। ওকে স্যার, আচ্ছা পড়ুন, এটা একটু সুন্দর করে পড়ুন। And this is an exam standard question. স্যার এই কোশ্চেনটা কি সীমা ট্যাক্সে আছে? হ্যাঁ, এটা আছে। এটা আসলে আমাদের দেশীয় বইতে এই ধরনের অঙ্ক কম পাওয়া যায়, যে কারণে আমি কিন্তু দেখবেন আগের কিছু অঙ্ক আমরা বাইরে থেকে আনছি, কিন্তু এই অঙ্ক আমি বাইরে থেকে আনতে পারিনি, আমরা সীমা টেক্সট থেকে দিয়েছি। আপাতত এখান থেকে পড়ুন, সীমা টেক্সট না। চোখ আছে না ভালো আপনাদের? জি স্যার, অনেক ভালো। তাহলে আর এত সমস্যা কি, পড়ুন। আপনি একটু পড়েন স্যার। আল্লাহ, আপনি আগে মিনিট খানেক পড়ুন, তারপরে আমি আস্তে আস্তে পড়বো। জি স্যার, পড়ছি। আপনাদের ক্লিয়ার হবে। এর মধ্যে পড়া হয়ে গেল, এতটা পড়া? আল্লাহ, জি। ব্রিটিশ ইজ এ ইউকে কোম্পানি এন্ড স্যার এটা একটু বড় হয়ে গেছে, স্ক্রিনটা একটু ছোট করে দাও। বড় হয়ে গেছে মানে আমি তো মানে কভার করতেছে না।
তাই না স্যার ঠিক আছে না না আপনি আপনার উইন্ডোজে ওকে আপনার উইন্ডোজ থেকে আপনি পাশে সরায় নেন। আমার মনে হচ্ছে এটা করলে আমি ওই যে বললাম না, আই এম নট ওয়েল ইকুইপড উইথ দ্য মেশিন, আমি পুরো হয়তো বেরিয়েই চলে যাবো এখান থেকে। আপনার উইন্ডোজটা ছোট করে নেন ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে। আবার যদি ঠিক না থাকে গল্প শুনেন, কালকে তো আপনি এটা স্লাইডটা পেয়েই যাবেন আশা করি। British is a UK company and owns 80% of the shares in a foreign company called Cheers. তার মানে ব্রিটাশ হলো আমরা এটা আমাদের এইটা আমরা চেয়ার্স থেকে লাভ পাবো আসলে। ডিউরিং দ্য ইয়ার চেয়ার্স আর্ন দ্য ফলোইং: প্রফিট 3,72,000, ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে 62,000, প্রফিট ট্যাক্স 3,10,000। Cheers pays a total dividend of টাকা 1 lakh out of profit after tax to its shareholders. চেয়ার কি করেছে, তার তো সমস্ত শেয়ার হোল্ডারদের 1 লাখ টাকা বন্টন করেছে। এইবার আপনাদের উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছেন, আমি কত পার্সেন্টের মালিক? 80%। তাহলে হাউ মাচ অ্যামাউন্ট উইল আই গেট? 80,000। 80,000। এটা দেখেন, এটা কোথাও কিন্তু 80,000 বলা নেই, আপনাকে এখন বুঝে নিতে হবে। তাহলে এটা গত অঙ্কটার সাথে তাহলে মিলে গেল, গতটা 100% ছিল বলে আমাদের ডিভিডেন্ড টাকাটা তারা দিয়ে দিয়েছিল, যেটা দিয়েছিল পুরোটাই আমি একা ভোগ করেছি। এখন বলছে চেয়ার্স টোটাল ডিভিডেন্ড দিয়েছে 1 লাখ টাকা, আমি ব্রিটাশ আই ওন অনলি 80%, দেন আই উইল গেট 80,000 টাকা। ওকে, তাহলে আমার প্রফিট কত টাকা নিয়ে চিন্তা হবে বলেন তো স্যার? এখন আমার ইনকাম কত টাকা নিয়ে চিন্তা হবে? 80,000 টাকা। থ্যাংক ইউ। দিস ডিভিডেন্ড ইজ সাবজেক্ট টু 5% উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স, এবং এই ডিভিডেন্ডটা কত পার্সেন্ট উইথ হোল্ডিং এ পড়ে গেল? 5%। ওকে, your question: calculate the total foreign tax suffered on the dividend and show how double tax relief would apply in the UK using the tax credit method. এটা পরে বুঝাচ্ছি ট্যাক্স ক্রেডিট মেথড, এটা এখন বুঝাবো না। আগে আমরা ফরেন ট্যাক্স কত সাফার করছি দেখে আসি। হাতে কলম আছে নিশ্চয়ই? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। 21,000। সরি 20,000। বুঝি নাই স্যার। 21,000 স্যার। 20,000 স্যার। কোথায় 21? আমি বুঝলাম না স্যার। মানে টোটাল স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, পরে দেখি। ওকে, ওরা করে ফেলছে আর কি। ওর থ্যাংক ইউ স্যার। দেখি কোথায় করছে। তো আমরা বুঝবো না। না না, আমি তো ওদের নিয়ে ওনাদের নিয়ে ভাবছি না। টেনশনের কারণ নাই। আমি একদম কম পারি, এর মধ্যে আমি কম পারি। তো ওই জন্য অ্যানসার দেখি কিছু বলতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। দেখেন মেলে কিনা, কি দেখাইছে আমি জানি না। আসুন এবার দেখুন, আপনারা পরে প্রয়োজন আবার খাতায় করবেন, আগে আমি যেটা করেছি দেখিয়ে দেন। দেখেন আগে টোটাল ডিভিডেন্ড তাহলে কত হবে? ইট উইল 1 লাখ ইনটু 80%, 80,000 টাকা। উইথ হোল্ড ট্যাক্স 4,000। তাহলে নেট ডিভিডেন্ড রিসিভ করেছি কত টাকা আমি ওদের থেকে, মানে সরি আমার 76। এবার আমার এখন প্রশ্ন হলো, আন্ডারলাইন ট্যাক্স কত দিয়ে আসছি? ওই নিয়মে এটা 62,000 ডিভাইড বাই 3,10,000 80,000। হ্যাঁ, ছোটবেলার মতো আসেন। এবার দেখুন সেই পেছনে উপরে আসুন। 3,10,000 এ ট্যাক্স দিয়েছি 62,000। আচ্ছা, আমি ওকে, আমরা কিন্তু এই একটা কাজ করেছি কি, শূন্যগুলো অফ করে দিয়েছি মনে অঙ্ক করার সময়। দেখুন তাই না? তাতে আন্ডারলাইন ট্যাক্স কত দিয়ে আসছে ওখানে? 16,000। ওকে, তাহলে 16,000 টাকা যদি ওরা না কাটতো আমার কাছ থেকে, তাহলে আমার আসলে আমার নামে ডিভিডেন্ড কত বরাদ্দ ছিল? 80 আর 16 96,000 টাকা। একটু মন দিন এখানে। গ্রস ডিভিডেন্ড মানে আমার তো আসলে আমার নামে বরাদ্দ ছিল 96,000, ওরা ওখান থেকে ট্যাক্স কেটে আমাকে 80,000 হাতে দিয়েছিল। আর এই 80,000 আবার 4,000 টাকা উইথহোল্ড ট্যাক্স নিয়ে আমার হাতে ধরে দিয়েছে 76,000 টাকা। ওকে স্যার, তাহলে নেট ডিভিডেন্ড বের করলাম, গ্রস ডিভিডেন্ড বের করলাম। এবার আসুন তাহলে আমি ফরেন ট্যাক্স টোটাল কত দিয়ে আসছি বলেন তো? স্যার 20,000। দুই ভাবে দেখানো যায়। একটা হলো এই 4 আর 16 যোগ করে 20,000 আপনি লিখতে পারেন, অথবা আপনি গ্রস শেয়ার 96,000 টাকা আপনার নামে বরাদ্দ ছিল, বাড়ি নিয়ে ফেরত আসছেন 76,000। আমি কিন্তু বিয়োগ করে দেখিয়েছি, আমি দুটোই বুঝাই দিচ্ছি আপনাকে, আপনার সুবিধা যেটা হবে। তাহলে টোটাল ফরেন ট্যাক্স দিয়ে আসছেন কত টাকা আপনি?
20,000 আবারও বলি এইটা না দেখিয়ে আপনি এখান থেকেও আসতে পারেন, তবে 96 বের করা লাগবে, কারণ যেহেতু আমি আবার আমার দেশে সে ট্যাক্স দিব। তাহলে আমি 20,000 দিয়ে আসছি, একটু ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে আমি মানে ফরেন আই অ্যাচিভ টাকা 96, গ্রস ডিভিডেন্ড কত? 96,000। ওকে, আমি আমার দেশে চলে আসি এখন, ইউকে তে এসে বলছি যে স্যার আই গট 96,000 ফ্রম বাংলাদেশ। ওকে, তখন ইউকে গভর্নমেন্ট কি করলো? উনি বললেন যে আপনার 96,000 এর পরে 40% ট্যাক্স দিয়ে দেন আমাকে, ধরেন হিসাব করে। আমি দিয়ে দিলাম, কত টাকা দিয়ে দিলাম? 38,400। বাংলাদেশে কত দিয়ে গেছে সে? 20,000। তাহলে এইটাকে আমরা বলছি হলো ট্যাক্স। আমরা যে শব্দ ব্যবহার করেছি, যে আমি যে ট্যাক্স এক্সাম মানে এক্সামশন শব্দটা না, মানে ট্যাক্স ক্রেডিট শব্দটা ব্যবহার করেছি, মানে কোশ্চেন দেখেন। জি স্যার। আর ট্যাক্স রিলিফ, তাই না? আমরা রিলিফ পাবো একটু আমরা, এই যে ট্যাক্স ক্রেডিট। কেন ক্রেডিট করছি? যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইউকের একটা এখন চুক্তি হয়ে যাবে বা হয়ে গেছে, আপনি ধরে নেন যে আমার দেশে যে ট্যাক্সটা দিয়ে যাবে ওখানে বাদ দিবে, ঠিক আছে? লেস ডিটিআর লোয়ার অফ ফরেন এন্ড ইউকে ট্যাক্স। এটার মানেটা কি বলেন তো? লোয়ার কেন লেখা হলো? যে আপনি যদি এমন হয় বাংলাদেশকে তো দিয়ে গেছেন 40,000, আপনি কি 40,000 বিয়োগ করবেন? না, তাহলে 38,000, তখন ওই 38,000 বিয়োগ করবেন। এই জন্য আমরা লিখেছি যে ডিটিআর অর্থাৎ ট্যাক্স ডাবল ট্যাক্সেশন রিলিফ পেয়েছি আমি কত টাকা? যে 20,000 টাকা দিয়ে আসবো, সেটা বাদ দিয়ে আমি ইউকে গভর্নমেন্টকে আমি দিব 18,400 টাকা। এবার যদি কোশ্চেন থাকে করুন। না, ক্লিয়ার, ঠিক আছে। এনি কোশ্চেন ফ্রম ইউ? স্যার। জি স্যার, বলুন। আন্ডারলাইন ট্যাক্স 62 ডিভাইডেড 310, এটা কি জন্য হলো একটু বুঝাবেন? বুঝাবো, ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার 18,400 টা কিভাবে আসছে স্যার? মানে দেখাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্ছি আবার। এখানে আগে ওনার কোশ্চেন আগে যাই, যিনি প্রথম কোশ্চেন করলেন। এখানে খেয়াল করতে হবে ট্যাক্স রেট দেওয়া নেই। 3,62,000। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু ঐকিক নিয়ম ধরেছি। যেহেতু আমি তো প্রফিট পাচ্ছি, ডিভিডেন্ড পাচ্ছি আফটার পেইং ট্যাক্স, মানে ইনকাম ট্যাক্স, মূল ইনকাম ট্যাক্স কাটার পরে কিন্তু হাতে টাকা আসে, ফলে আমরা এই ঐকিক নিয়ম ধরেছি। দেখেন 3,10,62 দিচ্ছি নাকি স্যার? তাহলে আমার হাতে কত পাচ্ছিলাম? 80,000 টাকা। তাহলে ঐকিক নিয়ম করুন তো আপনি একটু কষ্ট করে। কিভাবে করবেন? হ্যাঁ, ছোটবেলার মতো লিখবেন 3,10,000 62,000 একে কত, 80,000 কত। দেখেন তো এই গণনা আসে কিনা। জি স্যার। ওকে, মিলে গেছে। এবার আর কার প্রশ্ন ছিল? স্যার 18,400 টাকা স্যার কিভাবে আসছে স্যার? কিভাবে আসছে? থ্যাংক ইউ। হাতে ক্যালকুলেটর আছে আপনার? জি স্যার, আছে স্যার। ইউকে সরকারকে ট্যাক্স হিসাব করে বললেন। আচ্ছা, নারায়ণচন্দ্র স্যার, দাদা আপনি পরে, আমি আপনার উত্তর দিব, কি যে উত্তর দিতে আছেন। আপনি ইউকে গভর্নমেন্টকে দেখাচ্ছেন আপনার গ্রস ডিভিডেন্ড 96,000 টাকা নিয়ে গেছেন বাংলাদেশ থেকে। হিসাব হয় সবসময় গ্রসের পরে ডিডাকশন হয়। তো 96,000 এর পরে 40% ট্যাক্স আসে 38,400 টাকা। বাংলাদেশ সরকারকে ফরেন ট্যাক্স কত দিয়ে গেছেন? 20,000। তাহলে 38,400 থেকে 20,000 দিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে। তো বিটুইন বাংলাদেশ এন্ড ইউকে দেয়ার ইজ অ্যান এগ্রিমেন্ট, ডাবল ট্যাক্সেশন রিলিফ এগ্রিমেন্ট আছে। সেই এগ্রিমেন্টে বলা আছে যে টাকা এখানে দিয়ে যাবে আপনি তার কাছ থেকে নিবেন না, আবার ওনরা যদি আমার দেশে আসে আমি নিব না। তাহলে 20,000 বাদ দিলে কত আসবে দেখেন তো, মেলে কিনা এটা? ওকে, তো নারায়ণ স্যার প্রশ্ন রেখেছিলেন, কি যিনি বলবেন? রেজ ইওর হ্যান্ড করেছেন, বলেন স্যার। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ম্যাথ নিয়ে না স্যার, আমি একটা প্র্যাকটিক্যালি একটা বিষয় একটু জানার জন্য এই বিষয়টা নিয়ে, মানে এই ট্যাক্স নিয়ে। জি জি জি, সেটা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারবো না, জানি না, কারণ আমি প্রথমে বলেছি আই অ্যাম অ্যান একাডেমিশিয়ান। তারপরেও দেখি আপনার উত্তর আসতে না পারলেও কারো কাছে জিজ্ঞেস করে দিতে পারি কিনা। বলুন স্যার। যেটা হয়েছে, আমরা যে সময় ট্যাক্স কেটে থাকি, আমরা টিডিএস এবং ভিডিএস কেটে থাকি। বিল থেকে যখন হচ্ছে অনেকের ধারণা হচ্ছে ভিডিএস কাটার পরে যে অ্যামাউন্ট থাকে সে রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্টের উপরে টিডিএস কাটি। আবার অনেকে হচ্ছে বিলের উপরে ডাইরেক্ট টিডিএস কাটে। আসলে কোনটা রাইট? এখন আমি অবশ্যই একটা প্রজেক্ট ইদানিং কাজ করছি, সেটা হলো টোটাল অ্যামাউন্টের পরে প্রথমে হলো আপনার আসবে, আমরা প্রথমে ভ্যাটটা কাটছি, অর্থাৎ ভি বলি যেটা, তাই না? ভ্যাটল ভ্যাট দিয়ে যেটা
এবং ভ্যাট কাটার পরে যে টাকা থাকবে রেস্ট অ্যামাউন্টের উপরে ট্যাক্স কাটছি। সেটা এখন কোথাও কোথাও আমি দুই রকমই দেখছি, এখন আসলে কোনটা রাইট? স্যার আমি কোথাও যাই না, তবে আমি যেটা করছি এটা আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্টে আমি একটু কাজ করছি, সুযোগ হচ্ছে বলে আমার একটু জানা আছে। আবারও বলি, আমরা মোট বিলের পরে প্রথমে ভ্যাটটা কাটছি, ভ্যাট ডিডাক্টেড করার পরে আমি ট্যাক্স কাটছি। আমার মনে হয় অন্য যারা করছেন এরকম কিনা স্যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে? স্যার আমি একটু শেয়ার করবো। স্যার sure, হচ্ছে আমরা টোটাল ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্টের উপর প্রথম আগে ট্যাক্সটা কাটছি, জি জি, দেন হচ্ছে আমরা ভ্যাটটা কাটছি। আচ্ছা আচ্ছা, ভ্যাটটা আমরা সবার পরে কাটছি। ও কিন্তু আমাদের এই প্রজেক্টে যেটা ওরা আমাদেরকে গাইডলাইন করেছে বা যে সফটওয়্যার রেডি করে দিয়েছে, তাতে আসলে আমরা প্রথমে ভ্যাট কাটি, আমাদের তো সাপ্লায়ার হিসেবে প্রোডাক্ট পাই আমরা, ঠিক আছে স্যার? এই জন্য আমরা আর স্যালারি পেমেন্ট যেটা হয় সেখানে তো ভ্যাট হয় না, সরাসরি আমরা ট্যাক্স দিয়ে থাকি। আর আমরা অন্য পেমেন্টের ক্ষেত্রে আবারও বলি, আমরা প্রথমে at first we are deducting our VAT, then deducted figure বের করে সেখানে পরে আমরা ট্যাক্স বের করছি। স্যার বাংলাদেশের প্র্যাকটিসটা এরকমই। নরমাল প্রসিডিউরটা এরকমই স্যার, প্রথমে ভ্যাট কাটা হয় তারপরে ট্যাক্স কাটা হয়। থ্যাংক ইউ স্যার, তাহলে মোটামুটি একই রকম আছে। জি বলেন স্যার। এই ম্যাথটা নিয়ে আমার ছোট একটা কোশ্চেন, সেটা হলো যেটা ট্যাক্স এট 40% অন গ্রস ডিভিডেন্ড, হ্যাঁ, এটা যদি আমি বাংলাদেশে সাপোজ 45% দিয়ে গেছি, তাইলে আর দেওয়ার দরকার ছিল না, রাইট? হ্যাঁ ইয়েস, তাহলে হ্যাঁ আমি বলি একটুখানে, এখানে ব্যবহার করেছি লোয়ার অফ ফরেন এন্ড ইউকে ট্যাক্স, অর্থাৎ আমাদের সেটা দিয়ে গেছে এবং ইউকে, তার মানে কি আপনি জিরোর পরে মাইনাসে গিয়ে বলতে পারবেন না যে প্লিজ রিফান্ড মাই ট্যাক্স। হ্যাঁ জি স্যার, মানে আমি আমার দেশেই বেশি দিয়ে গেছি, তাহলে গভর্নমেন্টের চেয়ে। ওকে ওকে, হ্যাঁ এই জন্য এটা স্যার, ওকে স্যার। জি আর আমরা বলুন স্যার, যে কথা বলছিলাম ট্যাক্স লায়াবিলিটি থেকে স্যার আগে আমরা টিডিএস টা কাটবো তারপরে ভ্যাট কাটবো স্যার? না, আমরা তা করছি না, সরি। আমরা যেটা করি হলো, মানে আমাদের এখনকার প্র্যাকটিস যেটা আমি প্র্যাকটিসে পাচ্ছি, আগে ভ্যাট কাটছি পরে ট্যাক্স কাটছি। জি স্যার। আমি জানি না আপনাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কি করে, তবে আমি যেটা করছি এটা আমি জানি। গভর্নমেন্ট প্র্যাকটিস স্যার, প্রথমে ভ্যাট কাটবে টোটাল অ্যামাউন্ট থেকে, এরপরে আইটিটা কাটবে। আপনি ব্যাংকে প্রথমে ভ্যাট কাটা হচ্ছে, স্যার আমি যতটুকু শুনেছি আগে ভ্যাট কাটে, তারপর যে অ্যামাউন্টটা বাকি থাকে সেটার উপর টিটিএস টা কাটে। ওকে, তাহলে আমরা যেটা আমার বোঝা গেল, আমরা এই এখনকার প্র্যাকটিস যেটা এটাই, ভ্যাট আগে কাটবেন পরে ট্যাক্স কাটবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বর্তমানে চালু। ওকে, আর স্যার আমাদের জানার সেটা। জি জি বলেন। আসলে আমরা তো এক একজন এক একটা প্র্যাকটিস করছি, আসলে রুলে কি বলে স্যার, এই ধরনের কোনো কিছু আপনার জানা আছে কিনা? আমার জানা ওইটা যে আমি আবারও বলি, আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে যে প্রজেক্টে কাজ করছি, ওরা আগে ট্যাক্স কাটতে আমাকে দিচ্ছে না, ওরা আগে ভ্যাট কেটে নিয়ে ট্যাক্স কাটছে, এবং এটাই আমি দেখছি আর কি সব জায়গায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। স্যার এটা ঠিক আছে স্যার। জি জি বলুন বলুন। নিখিল স্যারের বইতে আগে টিডিএস কাটতেছে স্যার। এন্ড এইটা আমি তাহলে একটু স্যারের কাছেও কথা বলা যেতে পারে যদি এরকম সুযোগ আপনাদের হয়। তবে আমি যেহেতু যে প্রজেক্টের কথা বলছি, এটা সফটওয়্যারই ওইভাবে রেডি করা, আমি চাইলেও চেঞ্জ করতে পারছি না, ঠিক আছে স্যার? স্যার আরেকটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে মানে এইভাবে। জি জি জি। তো এটা কি স্যার তাহলে মানে ম্যানেজমেন্ট বা টপ লেভেলের ডিসিশনের উপর ডিপেন্ড করে? এটা হতে পারে, তবে আপনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন আপনি সেখানকার একটা গাইডলাইন আপনি দেখতে পারেন। হ্যাঁ, তারপরে আপনাকে দেখি আরো ভালো কথা বলতে পারি কিনা, যেহেতু আমাদের খুলনাতে মোংলা পোর্ট আছে, এরা কি করছে আমি আপনাকে জেনে এর সুযোগে আপনাকে আমি জানাতে পারি। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। স্যার লাস্ট একটা কোশ্চেন স্যার। ওকে স্যার। হ্যাঁ আর কিছু? হ্যাঁ স্যার এই যে আমরা যে ভ্যারি করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্টে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় ওদের আলাদা রুলস থাকে, এরকম বিভিন্ন কোম্পানির জন্য এরকম ছাড় থাকে। আচ্ছা স্যার একটু সামনে বাড়লে মনে ভালো হবে। আমরা প্রায় সামনে আর বাড়ানোর জায়গা নেই, আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে, আমরা অনেকদিনই প্রায় প্রত্যেকদিনই দেরি করে ফেলি। আজকে মনে হয় আমি একটু হারিও টেনেছি অথবা কম কথা বলেছি কিনা, আজকে আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আপনাদের মনে হয় কোনোদিনই আমি এই জিনিসটা দিতে পারছি না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে এই জন্য। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ফর জয়েনিং মাই ক্লাস। জি আপনি স্টে হোম, স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আমার একটা প্রশ্ন আজকে আর করেন না স্যার। না স্যার, আমার ওই আগের শীটগুলো থেকে কিছু প্রবলেম ছিল, আজকে না স্যার, নেক্সট ক্লাসে যদি একটু সুযোগ দিতেন, মানে আমার কিছু মানে ফাইন্ডিং ছিল স্যার, ওগুলো একটু সলভ করে দেওয়া।